చిత్రకళ కళాకారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతగానో ఉందని జమ్మూ కాశ్మీర్ విశ్రాంత డీజీపీ ఎస్ గోపాల్ రెడ్డి అన్నారు. శుక్రవారం నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో నిర్వహిస్తున్న 85వ అఖిల భారత పారిశ్రామిక ప్రదర్శన నుమాయిష్ హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన చిత్రకళా ప్రదర్శనను ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఒక చిత్రం ఎన్నో భావోద్వేగాలను ప్రతిబింబిస్తుందని కొనియాడారు. చిత్రకళా రంగాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సమాజం ఎందుకు గుర్తించడం లేదని ప్రశ్నించారు. ఒక క్రీడాకారుడు ఒక గాయకుడికి కోట్ల రూపాయల ధనం ఇవ్వడం సరికాదని, సమాజాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అందరికీ ఉపయోగపడేలా ప్రభుత్వాలు పనిచేయాలని కోరారు. ఆర్ట్ సొసైటీలకు బడ్జెట్ కేటాయించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. చిత్రకళను పాఠశాల, కళాశాల, విశ్వవిద్యాలయాలలో పాఠ్యాంశంగా చేర్చాలని, అప్పుడే చిత్రకళ బ్రతుకుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. అనంతరం హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన చిత్రకళా పోటీలలో గెలుపొందిన కళాకారులకు ఉస్మానియా గ్రాడ్యుయేట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన పోటీలలో గెలుపొందిన విద్యార్థులకు నగదు బహుమతులను అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు ఎంవి రమణారెడ్డి, ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఉపాధ్యక్షుడు ఆర్ సుఖేష్ రెడ్డి, కార్యదర్శి బిఎన్ రాజేశ్వర్, సభ్యులు టి చంద్రశేఖర్ అండ్ సంజీవ్ కుమార్, పి ప్రవీణారెడ్డి, పద్మజ, రీచా సింగ్, డి వెంకట హనుమంతరావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. లేదు ఫస్ట్ టైం సారు ఆర్ట్ ఈవెంట్కి రావడం. Welcome, sir. Thank you very much. And I welcome D.N. Rajeshwar Garu, Honorable Secretary. Welcome, sir. And I also welcome Sanjeev Kumar Garu, Honorable Treasurer. Welcome, sir. And Sri P. Praveena Reddy Garu. Welcome, madam. And Hanumantarao Garu, please join. Renu Garu, please join us. Okay. So, thank you very much, sir, for giving valuable time. And since 85 years, we are organizing art activities. So, in collaboration with the exhibition, Art Society of India. And many of eminent artists of India has won awards from Hyderabad Art Society. So that is the reason we are very eager and very interested in developing and giving more and more awards. So initially we used to give 1 or 2 awards, but now we are giving 30 cash awards. So and also Exhibition Society also giving gold and silver, bronze medals along with cash inspiration to all over India. Now you see many of artists, youngsters also from all over India, and we start with. So it is very informal, sir. Okay. So we. Narendra, please give Sanjeev Kumar sir. Dr. Sanjeev Kumar sir. Pushpa, please. Please give Madam Praveena Reddy garu. So everyone is very eager to receive awards, sir. So we make it very short.
with one secretary Gary speech and our chief guest profession. So my book is released, Udyama Shilpi. So recently Honorable Chief Minister released that. So I want to present our secretary sir and yes, Gopal Reddy. Sir, one more book for you. ఇంకా కొంచెం గట్టిగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. Expression, he did acrylic on canvas. I'm Anjana here. Really happy to receive this award. Last 4-5 years నేను 4-5 years నుంచి నేను అప్లై చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇయర్స్ రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ అవార్డు నాకు నా ఆర్ట్ కెరియర్లో ఒక మెమొరీ లైఫ్లో ఉండిపోతుంది. దీన్ని తీసుకొని నేను ఇంకా పై స్థాయికి వెళ్ళాలని ఈ అవార్డు నా ఫాదర్ని డెడికేట్ చేస్తాను. మా ఫాదర్ లేట్ జర్ప్లస్ చీనియా నాయక్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, రమణాయుడు సార్ అండ్ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీస్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you. Please welcome Mr. R. Ashok from Telangana. For awards to be given. Sir, quickly watch on it. Mr. Nikhil, please come on to the stage. Miss Suhani Jain, please be ready. Telangana, I request Mr. Venu Kotla garu to be ready. Osmania Graduates Association and Exhibition Society sponsored colleges. The competition was held for these students. We received an overwhelming response. And any guesses on the first prize, students? Kulkacharla College. Any more? Every college. Lal Bahadur College. No, the first prize goes to the College of Sarojini Naidu Vanita Pharmacy Mahavidyalaya, Zainab Fatima. The cash prize is 10,000 rupees. It's a first place. Her artwork was titled Autumn Fall Woodlands. It was an acrylic painting on canvas. Congratulations, Zainab. Pharmacy Mahavidyalaya. I'm a proud Vanithanite and I am very grateful to my parents and my college for this immense support. And yeah, thank you. This is 500 and the prize goes to Kasturba Gandhi Degree and PG College for Women. The student name is Tangalapalli Bhavni.
from Kasturba Gandhi Degree and PG College. First of all, I would like to thank to my ma'am, Major Jaisudha, because without her, I will not end up in here. సొసైటీ నుంచి ఈరోజు ఆర్ట్ ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ అండ్ మా సబ్ కమిటీ జాయింట్ గా ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి ఈరోజు అవార్డ్స్ ఫంక్షన్. ఈరోజు మొత్తం మాకు 25 అవార్డ్స్ అందరికి ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మా కాలేజ్ వాళ్ళు కూడా పాల్గొన్నారు. తర్వాత ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి వచ్చినాయి అండ్ ఎంట్రీస్ వేర్ వెరీ గుడ్. జడ్జెస్ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ వెరీ గుడ్ ఆర్ట్ పీసెస్. దానికి క్యాష్ ప్రైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్టిఫికేట్స్ అందజేయడం జరిగింది. ఇది ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ మెనీ ఇయర్స్ వీఆర్ డూయింగ్ అండ్ దిస్ ఒరిజినల్లీ దిస్ ఆర్ట్ సొసైటీ వాళ్ళతో కొలాబరేషన్ వాళ్ళు కలిసి చేస్తున్నారు. ఫ్రమ్ ది లాస్ట్ 7 years చేస్తున్నారు. సార్ లాస్ట్ ఇయర్ కు ఈ ఇయర్స్ కు ఏదైనా డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? లాస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు బికాస్ ఫస్ట్ టైం చేసి సెకండ్ టైం చేస్తాడు, ఆ విధంగా ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ మనకు ఎంట్రీస్ పెరుగుతా ఉన్నాయి. సో ఈసారి కూడా చాలా ఎంట్రీస్ వచ్చినాయి అండ్ దాంట్లో సెలెక్షన్ చేయడానికి మా వాళ్ళు జడ్జెస్ కి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. సో లైక్ దట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ అండ్ దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే యంగ్ ఆర్టిస్ట్ కి వాళ్ళకి అవకాశం లేనటువంటి వాళ్ళ ఆర్టిస్ట్ కుల్కచర్లలో కూడా పిల్లలు అక్కడ పాల్గొన్నారు, వాళ్ళకి ప్రైజెస్ వచ్చినాయి. సో వాళ్ళకి అవకాశం దొరికింది అనమాట వాళ్ళ ఆర్ట్ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి. ఆర్ట్ మనం తయారు చేయలేము ఆర్టిస్ట్, అది పుట్టుకతో వస్తుంది, వాళ్ళే తయారవుతారు ఆర్టిస్ట్. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ రోజు అంత కోక్ అండ్ కార్నర్ నుంచి వచ్చి పాల్గొని వాళ్ళు ప్రైజ్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ యాన్యువల్ ఎగ్జిబిషన్ అవార్డ్స్ చాలా ఘనంగా జరపడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇలాంటి వాళ్ళు శ్రమపడి ఈ విధంగా ఈ కళకు దానికి ఇంకా కళ రెట్టింపు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు కాబట్టి ఇంకా ముందు కూడా బాగా జరగాలని, దీనికి ప్రభుత్వ సహకారం కూడా ఉండాలని, ఈ కళ ఇంకా ముందుకు అభివృద్ధి చెందాలని, తెలంగాణ యొక్క హార్ట్ కల్చర్ అభివృద్ధి చెందాలంటే ఈ కళాకారులను ఈ సొసైటీలను ప్రభుత్వము ప్రజలు పోషించాలా, దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా అద్భుతమైనటువంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. చాలా మంది దేశవ్యాప్తంగా కూడా హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ ఎగ్జిబిషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది కళ అనేది మనకు సంస్కృతి, మన పునాది. సో కళ లేకుంటే మన సంస్కృతి లేదు, మన దేశ ఐడెంటిటీ కూడా లేదు. కాబట్టి ఈ కళల్ని పోషించాల్సిన అవసరం అందరి మీద ఉంది. హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీ మా వంతు కర్తవ్యాన్ని మేము నిర్వహిస్తాం. ఎక్కడెక్కడ నుంచి వచ్చారు సార్? ఎలాంటి అంటే ఇప్పుడు కళ అనేది అది అనుకుంటే వచ్చేది కాదు. సో అది ఒక తపస్సు లాంటిది. సో అందరు కూడా ఇష్టపడ్డప్పుడు అందులో రావాలి. వచ్చినప్పుడు మాత్రం దాన్ని అంటే హిమాలయాలు అధిరోహించాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పట్టుదల అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్ట్ కూడా అట్లాంటిది. ఎన్నో ఒడిదొడుకులు ఉంటాయి. సో మనం నిలబడ్డప్పుడు నిలబడగలుగుతాం. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు కదా సార్? ఎక్కడెక్కడ స్టేట్స్ నుంచి వచ్చారు? అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నుంచి కూడా ఇక్కడ మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, సో అన్ని తమిళనాడు అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ప్రైజ్ సెకండ్ మనీ అంటే అయితే మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ వాళ్ళు 3 అవార్డు ఇస్తున్నారు. గోల్డ్, సిల్వర్, బ్రాంజ్. అది 35, 30, 25,000 అవార్డు. సో మేము కూడా ఒక 25,000 అవార్డులు 5 ఇస్తున్నాం. అట్లా 10,000 అవార్డు. సో మొత్తం కలిపి ఆల్మోస్ట్ 31 అవార్డులని, క్యాష్ అవార్డులని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నమస్కారం సార్, నా పేరు రమాదేవి. నేను నకాషి ఫ్యామిలీ నుంచి చెందిందాన్ని. నేను కూడా ఆర్టిస్ట్నే. రీసెంట్ గా మా ఫాదర్ కూడా ఆర్టిస్టే, చనిపోయారు. ఆయన పేరు మీద నేను హార్ట్ సొసైటీకి 25,000 కళాకారుల యొక్క అభివృద్ధి గురించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. ఇలాగే ప్రతి సంవత్సరము నేను ఇవ్వాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాను. 25 కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ చేస్తానని చెప్పేసి ప్రామిస్ చేస్తూ రమణారెడ్డి గారికి ఈ చెక్ నేను అందజేస్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వమే కాకుండా ప్రజలు కూడా కళాకారులను ఆదరించాలి. మన కళలు, మన ప్రదేశాలు, మన సాంప్రదాయం, మన సంస్కృతి. కళలు అంతరించిపోవడానికి ముఖ్య కారణం ప్రజలలో దాని గురించి అవగాహన లేకపోవడం. మనం మన యొక్క ప్రకృతి, మన యొక్క ప్రదేశము, మన యొక్క కళలు, మన యొక్క పరిశ్రమలు, మన క్రాఫ్ట్ అనేది ఫస్ట్ లోకల్ పబ్లిక్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలు గుర్తించాలి.
ప్రతి ప్రదేశానికి ఒక కళ అనేది ఉంటుంది. నిర్మల్లో ఎట్లయితే చెక్క బొమ్మలు, పండ్లు, పిట్టెలు అవన్నీ ప్రాముఖ్యమో, అలానే చెరియాల్లో చెరియాల పెయింటింగ్, పెంబర్తిలో పెంబర్తి, ఇలా అన్నీ ఉన్నాయి. అయితే మన ప్రజలు వాటిని కొనుగోలు చేసి వాటి కళాకారులను ప్రోత్సహించాలి. కానీ ఇవాళ ప్రజలు వెస్టర్న్ మోడర్నైజర్ అని చెప్పేసి, మోడర్న్ అని చెప్పేసి బయటి దేశ వస్తువులను కానీ బయటి దేశపు కళాకృతులను కానీ కొనుక్కోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు. దానివల్ల ఏమైతుంది, మనం ఎకనామిక్ కూడా దెబ్బతింటాం. అలా కాకుండా ప్రజలు మన యొక్క ఆర్ట్ క్రాఫ్ట్ ని ప్రోత్సహించాలంటే మన వస్తువులను మనం కొనాలి. దానివల్ల ఎకనామికల్ గా మనం స్ట్రాంగ్ అవుతాం. నేను నకాషి ఫ్యామిలీ నుంచి అండి. నా పేరు నకాషి రామాదేవి అంటారు. మా ఫోర్ ఫాదర్స్ అందరూ నిజాం సర్కార్ లో కోర్ట్ ఆర్టిస్ట్ గా పనిచేసేవారు అనమాట. నేను ఎంఎస్ఏ చేశాను పెయింటింగ్ లో. ప్రస్తుతము తెలంగాణ మైనారిటీ స్కూల్లో ఆర్ట్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తున్నాను. ఇంకా కౌన్సిలర్ కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. నేను ఇప్పుడు ప్రస్తుతము నేను బేసిక్ అంటే ఏంటి, మీన్స్ ఆర్ట్ టీచర్ని కాబట్టి మన యొక్క కళాకృతులు బేసిక్స్ తో పాటు ప్రతి ప్రాంతానికి సంబంధించినవి కళలను వాళ్ళకి చెప్తున్నాం. వర్లీ ఆర్ట్ అయినా కానీ, నిర్మల్ పెయింటింగ్, నిర్మల్ టాయ్స్, నిర్మల్ వాల్ ఫ్లాగ్స్, ఇంకా కొయ్య బొమ్మలు, ఇంకోటి పటచిత్రాలు, మన రామాయణ మహాభారతాలు స్టోరీస్. అంటే ముందు టీవీలు రాకముందు ప్రజలు ఎట్లా ఎంటర్టైన్ అయ్యేవాళ్ళు, మన హిస్టరీని ఎట్లా తెలుసుకునేవాళ్ళు, మన కథలను ఎలా చెప్పేవాళ్ళు, తోలుబొమ్మలాటలు అయినా కానీ, స్టేజ్ ప్రదర్శన అయినా కానీ, ఇవన్నీ అంతరించిపోతున్నాయి. ఈ వీడియోలో టెలిఫోన్ వల్ల కూడా ఎన్నో మంచి ఉంది, చెడు ఉంది. అవును సార్, ఎక్కడన్నా ప్రోగ్రామ్స్ అయితే తీసుకెళ్తాము, ఇంకా ఆర్ట్ కాంపిటీషన్స్ అయితే కూడా తీసుకెళ్తాము. ఆర్ట్ అవేర్నెస్ అనేది అందరికి తెలుపుతాము. వాటితో పాటు మొత్తము ఇప్పుడు ముందు నేను క్యాంప్స్ చేసేదాన్ని, ఉమెన్ క్యాంప్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే స్ఫూర్తితో క్యాంప్స్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఈ సొసైటీలో కానీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో కానీ ఆర్ట్ కల్చర్ డెవలప్మెంట్ కావాలంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి, మీ సందేశం? ప్రతి స్టేట్ లో ఒక ఆర్ట్ ప్రతి స్టేట్ లో ఉంది. ఆర్ట్ కి సంబంధించిన మన హైదరాబాద్ లో ముందు ఉండేది, ప్రస్తుతం లేదు. అయితే ఇంకోటి నేను చాలా గమనించాను ఏంటంటే, ఒక ఏజ్ తర్వాత ఆర్ట్ అనేది చేయలేకపోతారు. అయితే ఆర్ట్ అండ్ రెసిడెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ చేయాలి. ప్రతి స్టేట్ వైజ్ గా ప్రభుత్వము ఆర్ట్ అండ్ రెసిడెన్సీ అంటే ఆర్టిస్టులు అక్కడనే ఉండి వర్క్ చేసేటట్టు, యంగ్ కళాకారులు, ఓల్డ్ కళాకారులు ఇద్దరు కలిపి అదే కాంబినేషన్ లో చేస్తే ఒకరికొకరు తోడు ఉండి, అది ప్రతి వీక్లీ వైజ్, మంత్లీ వైజ్ చేస్తే దానికి ఒక సరిపోయే ఖర్చు స్పాన్సర్ అనేది గవర్నమెంట్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క స్టేట్ లో ఆర్ట్ అనేది అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఈ రోజు ఆర్ట్ సొసైటీ పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. ఎలాంటి సహకారం అందించారు? ఈ రమణ నేను పూర్వం నేను అసోసియేటీ మెంబర్ గా ఉన్నాను. రమణారెడ్డి గారు చాలా గొప్ప కళాకారులు, శిల్పి కూడా. ఆయన యొక్క చేసిన మూర్తి ఎంతో ప్రతిభ గలది, అది ఇంటర్నేషనల్ ఖ్యాతిని పొందింది. అలాంటి రమణారెడ్డి గారు మన ఆర్ట్ ని హైదరాబాద్ లో ముందుకు తీసుకుపోవడం గర్వకారణము. అది అక్కడ వచ్చి హైదరాబాద్ లో కళాకారులను ప్రోత్సహించడము, ప్రతి సంవత్సరము ఈ ప్రోగ్రామ్స్, ఎగ్జిబిషన్, అవార్డులు ఇవ్వడము అనేది. మా నాన్నగారు కూడా ఆర్టిస్టే. అయితే మా నాన్న ఒక సంవత్సరం ముందు చనిపోయారు అనమాట. నేను అనుకున్నాను ఆయన మెమొరీలో ఒక 25,000, 25,000 ఆర్ట్ సొసైటీకి ఇద్దామని చెప్పేసి. ఇది చాలా చిన్నది అసలుకి ఆర్టిస్ట్.
ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వము సహాయపడుతుందని ఆశ కోరడం కంటే మనం కళాకారులు చీమలమై మనమే తోడుండి సహాయం చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి ఒక ఆశతో ఒక స్టెప్ వేస్తాను. ముందు కూడా ఈ స్టెప్స్ ఒక స్టెప్ తో మొదలైన స్టెప్స్ 1000 స్టెప్స్ కావచ్చు, 1000 స్టెప్స్ లక్షలు కోట్లు కూడా కావచ్చు సార్. ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు ఇంకా రమణారెడ్డి గారికి కూడా థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఈ ఆర్ట్ సొసైటీకి కూడా. నా పేరు అంజయ్ అండి. నేను ఆర్ట్ ఫ్యాకల్టీ వర్క్ చేస్తున్నాను ప్రైవేట్ కోర్సులో. 2001 నుంచి నేను ఈ హైదరాబాద్ ఆర్ట్ సొసైటీకి పంపిస్తూ ఉన్నాను. ఓకే. సో ఈసారి అంటే లాస్ట్ 3-4 years నేను ఇంకా టఫ్ కాంపిటీషన్ ఉండేది ఇక్కడ. ఇంకా మంచి వర్క్ చేయాలనుకున్నాను. నేను చేసే వర్క్ ఇంకా బిగ్ స్కేల్లో వర్క్ చేసి కాంపిటీషన్ పంపించడం జరిగింది. సో జ్యూరీ మెంబర్స్, పెయింటింగ్ ప్రొఫెషనల్ ఈ మధ్యలో ఈ 2-3 years నేను చేసే వర్క్స్ కానీ నేను గ్యాలరీస్లో గ్యాలరీ ప్రమోషన్స్ కానీ, సో క్యూరేటర్స్ కానీ, సో రకరకాల ఎగ్జిబిషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. సో అలా నా కెరియర్ అంటే నా జర్నీ చూసి మేబీ ప్రొఫెషనల్ కేటగిరీలో నన్ను ఈ అవార్డు సెలెక్షన్ చేశారు అనమాట. సో ఈ అవార్డు నేను నా ఫాదర్ చిన్ని అనే పేరుని ఫాదర్ నేను అంకితం చేస్తా ఉన్నాను. నిజంగా ఈ అవార్డు అవ్వడం వల్ల నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. అంటే ఈ అవార్డు నాట్ ఓన్లీ అవార్డుగా తీసుకోవట్లేదు, దీన్ని ఒక స్పిరిట్గా తీసుకుంటున్నాను. అంటే ఈ అవార్డు అనేది నన్ను ఇంకా నా కెరియర్లో ఇంకా ముందుకు అంటే నా ఆర్ట్ కెరియర్లో సో నేను ఎంత రోజులైతే ఆర్ట్ పాటిస్తున్నాను అన్ని రోజులు నన్ను ఈ ఆర్ట్ ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది. సో ఈ అవార్డులో నేను ఒక గొప్ప అనుభూతిని పొంది నేను నా స్టూడెంట్స్ని కానీ అలాగే వాళ్ళకి ఇది ఆర్ట్ దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అని చెప్పి సో పిల్లలు మోటివేషన్ స్టూడెంట్ ఈ ఆర్ట్ అవార్డు నుంచి వాళ్ళు మోటివేట్ ఏకస్టూడియో చేసి నేను నా పేరు సయ్యద్ ఇబ్రాహీం. ఓకే. నేను సెల్ఫ్ థాట్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే. నేను నా కెరియర్ బ్యానర్ సెక్షన్ సినిమా ఫీల్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. నేను గత 5 years నుంచి మోడర్న్ క్రియేటివ్ కాలిగ్రఫీ పైన పనిచేస్తున్నాను. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్. ఇది తస్మీమ్. ఓకే. ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇది తస్మీమ్ ఉంది డిజైన్. ఓకే. సో ఇది మనం అరబిక్ ఫాంట్లో దీన్ని డిజైన్ క్రియేట్ చేసిన. ఓకే. దీన్ని ఇట్లా చదివిన తస్మీమ్ అయితే తిరిగేసి అంటే దీన్ని టర్న్ చేసినా కూడా ఓకే తస్మీమ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దీని తస్మీమ్ అంటే ద డిజైన్ అని మీనింగ్. ఓకే. సో దీని వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఉంది. ఓకే. అది కూడా సార్ ఈ ఆర్ట్ చేయడానికి మీకు ఎంత టైం పట్టింది సార్? ఈ ఆర్ట్ 2 days పట్టింది. 2 days పట్టింది. కంప్లీట్లీ 2 days ఉండదు. ఓకే. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మీరు ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు సార్? యాక్చువల్లీ నేను బేసికలీ ఆర్టిస్ట్. ఓకే. కాలిగ్రఫీలో 5-6 years. ఓ గ్రేట్. ఇప్పటి వరకు మీ అనుభవంలో ఎన్ని పెయింటింగ్లు వేసింటారు? ఎక్కువ ఏం లేదు, 30 కంటే ఎక్కువ వేయలేదు. ఒక ఆర్టిస్ట్ కానీ ఏదన్నా నేమ్ కానీ బాగా ఫేమస్ కావాలంటే ఎలాంటి ఆర్ట్ వర్క్ చేయాలి? ఫేమస్ కావాలంటే ఇప్పుడు నడిచే ట్రెండ్ కంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్. సంథింగ్ డిఫరెంట్గా క్రియేట్ చేస్తే పబ్లిక్ ఈ రోజుల్లో ఎట్లా అంటే ఏదైనా సంథింగ్ వెరైటీ డిఫరెంట్ కొత్తగా ఉన్నప్పుడు దానికి ఆకర్షణ చూస్తారు. మీరు ఎక్కడ ఏ కాలేజ్లో ఎక్కడ చదువుకున్నారు? మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? నేను ఆర్ట్ కాలేజ్ కాదు, నేను సెల్ఫ్ థాట్ అంటే బాన్ ఆర్టిస్ట్. ఓకే. ఓకే. నేను ఆఫ్టర్ హయ్యర్ ఏదైనా సోలో ఏదైనా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నాకు హైదరాబాద్ సొసైటీ అవార్డు వచ్చింది. ఓకే. 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 నేను 3-4 times దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసిన. 4 timesలో 2 times అవార్డు వచ్చింది. ఇంకా ఇండోనేషియా నా వర్క్స్ అమెరికా, ఇండోనేషియా, ఇరాన్, మొరక్కో, కొరియా, చాలా వేరే వేరే దేశాలలో కూడా నా వర్క్ పోయింది. మీ పేరు సార్? సయ్యద్ ఇబ్రాహీం. థ్యాంక్ యూ సార్. 25 years. ఓకే. ఈరోజు ఆర్ట్ ఈ నుమాయిస్లో ఏం ఆర్ట్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేశారు? ఎక్కువ అన్ని రకాలుగా. ఓకే. ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు మీరు? ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు?
నేను 20 years నుంచి ఓకే, ఇప్పటివరకు ఎక్కడెక్కడ మీరు ఇట్లాంటి పార్టిసిపేట్ చేశారు? ఎక్కడెక్కడ ఈవెంట్స్ అవుతుంటే అక్కడక్కడ నేను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే. participate కానీ ఓకే. regular గా. ఓకే. ఇది నా పేరు టి రాజేంద్ర కుమార్ ఓకే. కోట్ల. ఓకే. నేను పేపర్ కలర్ చేస్తుంటాను. ఓకే. వితౌట్ కలర్. ఓకే. ఓకే. ఐ క్యాన్ క్రియేట్ మెనీ ఆర్ట్ ఫార్మ్స్. ఓకే. 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 యువర్ నేమ్ సార్? పి రాజేంద్ర కుమార్ కొన్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.